हजे तक तो तुसी मेरे खिलाफ बोले हो, जे मैं बोलन लग गया कपड़े फाड़न लग गया फिर वो हुंदा तारपीटो संघर्ष नूं करना। मैं उद्दे दा कह रहा असीं इकट्ठे हाँ जी, साडी पंचायत आ एक, उस पंचायत नूं जिहड़े साडे थिंक टैंक्स आ उन्हां नूं नाल बिठाओ, थोनों अगे लाने आ किसान जथेबंदियां नूं। देखो तुसीं बड़े संघर्ष लड़े आ, 50-50 70-70 साल हो गए। वो संघर्षां ने सानूं सिस्टम की दिता? सिस्टम तो दिता भी खुदकुशियां, सिस्टम दिता करजे, सिस्टम दिता मजदूरां दी पल्लेदार यूनीयन, इन्हां सारियां दे लुੱਟ खसुੱਟ। ये सिस्टम नूं चेंज करिए हुण, किवें ना किवें आपां आपसी वखरेवें बाद च नजिठ लांगे। मकसद तो एक है ना, दिल्ली नाल लड़ाई लड़ना। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ 20 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ एकजुट एक मुठ होवो। सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसीं तंदुरुस्त होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। थोड़े रूबरू इस करके होया क्योंकि पंजाब ते असीं एक संघर्ष लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हुण इस गल नूं समझना बड़ा जरूरी है, सारे वरतारे नूं समझना जरूरी है। चल की रहा, कल साडे आगू किसान जथेबंदियां दे आगू एक टीम बना के दिल्ली गए सरकार नाल गल करन वास्ते। हुण गल ये आ भी असीं लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कोई भी संघर्ष या कोई भी लड़ाई जितण दी उम्मीद ते भावना नाल लड़ी जाती है। उस ये गल भी बड़ी जरूरी हुंदी है उस भावना च भी साडी जिहड़ी साडे आगू आ या साडी लीडरशिप आ, उन्हां दी सूझबूझ ते उन्हां च परपक्कता ते मैच्योरिटी किन्नी का, कि वो दुश्मन दीयां चालां नूं, दुश्मन दी मानसिकता नूं या दुश्मन दी तासीर नूं समझदे आ कि नहीं, ते किन्नी क परपक्क तरीके च समझदे आ। ये गल समझनी बहुत जरूरी आ। क्यों मैं ये गल कर रहा, असीं लामबंदी कर लई, पर जिस तरीके नाल पहलां मैं ये गल, ये रिएक्शन आ कल वाली जिहड़ी घटना हुई उहदा, जिस तरीके नाल असीं दिल्ली गए, सानूं दिल्ली जाना नहीं चाहिदा सी जदों तक सरकार सानूं कुछ विश्वास नहीं दिवाउंदी भी सरकार साडे मसलिਆਂ प्रति ते साडे संघर्ष नूं लै के सीरीयस आ ते सानूं उहदा हल देना चाहुंदी आ। सो जे चले भी गए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ बहुत वधिया मौका, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ बैठ ही गए, उदों बाद एक बहुत वधिया मौका आपदे हत्थों गवाता। किवें गवाता? ਜਦੋਂ सरकार ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ 'ਚ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੰਨੀ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, हथ जोड़ के बेनती करदा भी संघर्ष का अगड़ा पड़ाव शुरू हो गया, असी रल मिल के लड़िए। अज तक तुसीं मेरियां लत्तां खिंचते रहे, पर मैं हमेशा ही ये कहता रहा मैं तुहाडे नाल आ ते अज भी नाल आ। सानू साडे जिहड़े एग्रो इकोनॉमिस्ट्स नूं नाल लैना पऊगा, सानू साडे लीगल माइंड्स नूं नाल लैना पऊगा, सानू साडे इंटलैक्चुअल्स नूं नाल लैना पऊगा ते आपदी प्रैपरेशन करनी पऊगी टेबल टॉक ते जाण लई। हजे जिहड़ा सारा वरतारा मैं देखिया उहदे तो मैनू ये पता लगदा, या मेरी जिन्नी क समझ आ, मैनू ये समझ आउंदी आ भी असीं टेबल टॉक ते जाण लई प्रिपेयर्ड ही नहीं आ। ते जदों टेबल टॉक ते जाके बैठ जांदे फिर सानू उठना नहीं चाहिदा सी उत्थों। फिर असीं कहंदे भी आओ बई करो गल,
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੋ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਗਲ ਬ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਆਫਿਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਮੁੰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਰਘੂਰਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਸਾਡਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਊਥ ਦੇ 7 ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ 'ਚ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਥੀਏ। ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਟੀਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਲਓ, ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆਊ। ਸਾਡਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸੇਧ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜਦੋਂ 7 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦਿਵਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਇੱਕ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ, 50-50 70-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਿਆਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਬ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।